Taste the Daily. தமிழகத்தில் திமுக அரசின் மெத்தனத்தால் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 63க்கும் மேற்பட்டோர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தில் அதிமுக எம்பி தம்பிதுரை வலியுறுத்தியுள்ளார். தமிழகத்தின் முக்கிய பிரச்சினை குறித்து பேசுவதற்கு மாநிலங்களவை துணை சபாநாயகர் அனுமதி மறுத்து வந்தார். எனினும் உரிய நேரம் வழங்க குரல் எழுப்பி தமிழக நலனுக்காக தம்பிதுரை பேசினார். அப்போது அவர் பேசுகையில் தமிழக மீனவர்களின் பாதுகாப்பு தொடர்ந்து கேள்விக்குறியாகி வருவது குறித்தும் காவிரி மேலாண்மை வாரிய உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்தாமல் மதிக்காதது பற்றியும் குற்றம் சாட்டினார். மேலும் அதிமுக நீட் தேர்வு எதிர்ப்பில் உறுதியாக உள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தபோது நீட் தேர்வை கொண்டு வந்துவிட்டு தற்போது எதிராக குரல் கொடுப்பது போல நாடகமாடுவதாக ஆதாரப்பூர்வமாக தம்பிதுரை பேசினார். Rest houses should be set up for the men and animals. These are the things which started from our period, the welfare programs. And also, sir, our dividend movement. Sir, what? Say 27 minutes. 3.33 minutes है आपकी 4 मिनट हो गई. No, it's allotment given the 27 minutes for me. 27 minutes has given for ADMK party. नहीं, आपके लिए 3.33 मिनट है. No. Sir, it is wrongly you are telling it is given 27 minutes. I have noted. That is why I started the speech. Just suddenly between me. आप बोलिए कुछ बोलिए. आप 27 minutes allotted my party. आप सीनियर मेंबर है बोलिए. Sir, I have. That is why I said you have to simply starting means there is no point of 4 members we are having, and also given 27 minutes allotted. I have noted that. The issue I want to highlight because first of all we want to see that our state rights has to be given as Tamil Nadu thing, especially regarding the Sri Lanka issue, and Tamil Nadu fishermen is not protected properly by this government, and also the Kaveri issue. Regarding that, we are not against the giving the Kaveri drinking water for the Bangalore city people, but at the same time, they can take the 18 TMC water it is given by allotted by thing from the Krishna Roy Sagar. We are not against that. Therefore, this is the basic part, sir. Sir, 27 December 2010, Please, the Medical Council of India announced the NEET examination. At that time, I am giving the authentic information placed in the record. At that time, the ruling party, Congress and DMK was a part of the government. They are the responsible for introducing this kind of NEET exam. We are also against the NEET examination. But they have taken, why they have, that is workout is different. But in fact, I am to tell. Sir, regarding... समाप्त करें माननीय सदस्य समाप्त. Regarding, sir, Kallakurichi, for example, sir, Kallakurichi, illicit liquor, Dalit people. Please, so please sit down. Sir, Dalit please. people. कृपया बैठिए. Sir, Dalit people are 60 people have died. Dalit people. Dalit people are killed in that. That shows the inefficiency of the government. That is why I want to say, sir, this has to be taken seriously. மதுபான கொள்கை ஊழல் வழக்கில் எப்படி கெஜ்ரிவால் சிறையில் உள்ளாரோ அதேபோல விடியா திமுக ஆட்சியில் உள்ளவர்கள் மதுபான கொள்முதல் ஊழலில் சிறைக்கு செல்வார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார். மதுரையில் பறவை சிறப்பு நிலை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஊர்மெச்சு குளத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் சட்டமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய வகுப்பறை கட்டிடத்தை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு திறந்து வைத்தார். இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பிரதமர் மோடி மணிப்பூருக்கு ஏன் செல்லவில்லை என கேட்கும் ராகுல் காந்தி தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏன் கள்ளக்குறிச்சிக்கு செல்லவில்லை என கேட்காதது குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். தணிக்கைத்துறையே சொல்லுது வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை, மது கொள்முதல்ல வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை, அதில் ஏகப்பட்ட வரி ஏய்ப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. இந்திய கூட்டணி உள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சி இன்னைக்கு கெஜ்ரிவால் உள்ளே இருக்கார்ல, அதே மாதிரி தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியினுடைய இதுக்காக இந்த ஊழலுக்காக நிச்சயமாக கைது செய்யப்படுவார்கள். மோடியை மணிப்பூருக்கு ஏன் போகலன்னு கேட்குற அதே ராகுல் ஸ்டாலினை ஏன்
கள்ளக்குறிச்சி போலேன்னு கேட்கலையே. கேட்டாரான்னு கேளுங்க. ஒரு 16 பேர் இறந்தாலே பிரதமர் அந்த இடத்துக்கு வரணும்னு இருக்கு சட்ட விதிங்க. இங்கே 70 பேர் மரணம். இன்னும் பிரதமர் வந்திருக்கணும், இல்லை முதலமைச்சர் வந்து பார்வையிட்டுருங்க. ஏன் முதலமைச்சர் வரல? என்ன காரணம்? ஏன் வரல? அது ஏன் முதலமைச்சர் எங்கே போயிட்டாரு? எதுக்கோ போய் நிகழ்ச்சியெல்லாம் கலந்துக்கிறாரு. ஏன் வரல? திமுக ஆட்சியில் இளைஞர்கள் இளம்பெண்கள் எல்லாருமே போதைக்கு அடிமையாயிட்டாங்க தம்பி. விதவிதமான போதை. படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நாங்கள்லாம் மடிக்கணி கொடுத்தோம், இவங்க போதைப் பொருள் கொடுக்குறாங்க இந்த ஆட்சியில். எல்லாம் எழுத்தில் தான் இவங்களுடைய சட்டங்கள் கொடுக்குற நிதியெல்லாம் எழுத்தில் தான் இருக்க ஒழிய மக்களுக்கு போய் சென்றடையலை. இதைத் தொடர்ந்து பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தலைவர்களை பற்றி எப்படி பண்புடன் பேச வேண்டும் என்பதை வெளிநாட்டில் கற்று வர வேண்டும் என அண்ணாமலைக்கு அறிவுரை கூறினார். என்ன சொன்னேன், சீனியர்கள் மறைந்த தலைவர்களை பற்றி தவறாக பேசுவது, இழிவாக பேசுவதை இனியாவது அங்கே போய் படிச்சுட்டு வந்து மாற்றிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அமித்ஷா, மோடிஜி, நட்டன்ஜி இவங்கெல்லாம் அவருக்கு ஆலோசனை சொல்லி இந்த மாதிரி மறைந்த தலைவர்கள தமிழகத்தில் பேசக்கூடாதுப்பா, நீ தலைவராக இருக்க, நீ ஒரு போலீஸ் அதிகாரின்னா நீ பேசலாம், நீ தமிழகத்துடைய பாரதிய ஜனதாவுடைய தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் கற்றுட்டு வர சொல்லுங்க, வாழ்த்தி சொல்லி அனுப்புவோம்ப்பா. திருச்சி அருகே அரசு பேருந்தின் படிக்கட்டில் பயணம் செய்த மாணவி தவறி கீழே விழுந்து பலியான நிலையில் ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டார். வான்ராம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 7ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி பிரதீக்ஷா விராகலூரில் இருந்து லால்குடி நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்தில் ஏறி முன்பக்க படிக்கட்டில் பயணம் செய்ததாக தெரிகிறது. அப்போது பேருந்து வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கிய போது மாணவி தவறி கீழே விழுந்து பேருந்தின் பின்பக்க டயர் ஏறியதில் மாணவியின் இடது கால் நசுங்கியது. தொடர்ந்து படுகாயமடைந்த மாணவி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து அலட்சியமாக செயல்பட்ட பேருந்து ஓட்டுநர் தங்கதுரையை போலீசார் கைது செய்தனர். விடிய ஆட்சியில் போதிய பேருந்து வசதிகள் இல்லாததால் மாணவர்கள் பொதுமக்கள் விபத்தில் சிக்கும் அவல நிலை ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே தேங்கியிருந்த கழிவுநீரில் தவறி விழுந்து கூலி தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சின்ன உலக்காணி பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயபாண்டி என்பவர் வழக்கம்போல் வேலைக்கு சென்றுவிட்டு இரவு வீடு திரும்பி உள்ளார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக குளம்போல் தேங்கியிருந்த கழிவுநீரில் தவறி விழுந்ததில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இப்பகுதியில் முறையான வடிகால் வசதிகளை செய்து தரும்படி விடிய அரசின் அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டிய பொதுமக்கள் அதிகாரிகளின் அலட்சியம் காரணமாகவே ஜெயபாண்டி உயிரிழந்து விட்டதாக கூறி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த சாக்கடை எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து இங்கே கடங்க இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது சார். ஊரை விட்டு குண்டு தண்ணி எதுவும் போகிறதுக்கு ஓடு அங்கே இருக்குது சார், அங்கேருந்து எடுத்து வர வேண்டியதானே சார். அதை எடுக்காமல் இங்கனே எதுக்கு சார் தோண்டி போடணும்? அப்போ நாங்கள் இல்லாதவங்க யார் என்னான்ட்டு எங்களுக்கு கேட்க ஆள் இல்லைண்டா சார் இப்படி பண்ணுறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து இதை என்னான்ட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் சார். நான் பாடியை தூக்க விட மாட்டேன். எங்கள் அண்ணன் ஜாவுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு இது கிடைக்காம நான் விட மாட்டேன். தங்க கடத்தல் கும்பலுக்கும் ஆட்டுக்குட்டிக்கும் என்ன தொடர்பு என கேள்வி எழுந்துள்ளது. பிருத்வி மற்றும் விமான நிலைய அதிகாரி உள்பட 3 பேர் வீடுகளில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டதால் பரபரப்பு நிலவியது. சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பரிசு பொருட்கள் விற்பனை கடையை மையமாக வைத்து சபீர் அலி என்பவர் 7 பணியாளர்களை பணியமர்த்தி பரிசு பொருள் கடை நடத்தி வருகிறார். BCAS சிறப்பு பாஸ் மூலம் சென்னை விமான நிலைய அனைத்து பகுதிகளுக்கும் செல்லும் செல்வாக்கை சபீர் அலி பெற்றுள்ளார். இந்த சிறப்பு பாஸ் மூலம் விமான நிலையத்திற்கு உள்ளே எளிதாக செல்லும் சபீர் அலி கடத்தல் நபர்களிடமிருந்து எளிதாக தங்கக்கட்டிகளை பெற்று வெளியில் எடுத்து வந்து விற்பனை செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இத்தகைய சர்வதேச மோசடியில் 7 ஊழியர்கள் உட்பட 9 பேரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடமிருந்து கடந்த 2 மாதங்களில் 167 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சுமார் 267 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். தங்க கடத்தல் கும்பலோடு தொடர்புடைய வசூல் மன்னன் பிருத்விக்கும் ஆடு அண்ணாமலைக்கும் என்ன தொடர்பு என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் தங்க கடத்தல் பற்றி தெரியாத பிருத்வி மற்றும் விமான நிலைய அதிகாரி உட்பட 3 பேரது வீடுகளில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் பிருத்வி அமெரிக்காவிற்கு தப்பி ஓட்டம் என்ற தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் கப்பலூர் டோல்கேட்டில் கட்டண விலக்கு பெற்று பயணித்த உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் செலுத்த கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதை கண்டித்து வாகன ஓட்டிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். திருமங்கலம் அருகே உள்ள கப்பலூர் டோல்கேட்டில் கட்டண விலக்கு பெற்று முறையான அனுமதியுடன் பயணித்த உள்ளூர் வாகன உரிமையாளர்களுக்கு 4 ஆண்டுகளுக்கான கட்டணத்தை மொத்தமாக செலுத்த வேண்டும் என டோல்கேட் நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. சர்வீஸ் சாலையை பயன்படுத்தும் திருமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு கட்டண விலக்கு சலுகை அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அதற்கு மாறாக டோல்கேட் நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். விரைவில் கட்டண விலக்கு அளிக்கவில்லை என்றால் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக வாகன ஓட்டிகள் எச்சரித்துள்ளனர். கடந்த 12 வருஷமா இந்த கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி உள்ளூர் வாகனங்கள் இலவசமாக தான் பயணிக்கிட்டு இருந்தது. ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த சுங்கச்சாவடி உள்ளூர் மக்களுக்கு ஒரு நெருக்குதல் கொடுக்குறப்ப ஒரு போராட்டமோ இல்லை முற்றுகை போராட்டமோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் அரசுக்கு கொடுக்குறப்போ சமாதானமாக உட்காந்து பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கலெக்டர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா உள்ளூர் வாகனங்கள் இலவசமாக செல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்டரை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு கலெக்டர்ஸும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பட் இப்போ இருக்கிற சுங்கச்சாவடி நிர்வாகம் அதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லை. ஒவ்வொரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையும் இத்தனை கிராஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு வாகனங்களுக்கும் ஒரு பழைய வாகனங்கள் ஒரு 2 லட்ச ரூபா பெருமானோட வாகனங்களுமே ஒரு 7 லட்ச ரூபா 6 லட்ச ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி அதை போட்டு ஒரு நோட்டீஸ் வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இந்த சுங்கச்சாவடியை எதிர்த்து நாங்கள் மாதம் மிகவும் இவர்களுடன் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம். அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம், மோட்டார் சங்கம், சாலை வியாபாரிகள் சங்கம், அனைத்து 25 சங்கங்களும் நாங்கள் போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் இந்த சுங்கச்சாவடி நிர்வாகம் எங்களை மீண்டும் சீண்டிக் கொண்டே தான் இருக்கிறது. இனிமேல் இந்த 10ஆம் தேதிக்குள் நாங்கள் அனைவரும் டிக்கெட் எடுத்து தான் செல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். நாங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு, முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் 3 வருடத்திற்கு முன்னால் கூட சொல்லி கொண்டு போனார். நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த சுங்கச்சாவடியை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்த்து நாங்கள் அதை முடித்து கொடுப்போம் என்றார்.